ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि यूके तो साडे वीर सरदार सविंदर सिंह थांदी जी ने लिखा है कि किवें भारतीय खुफिया एजेंसियां सिख कौम नूं पोलराइज करके निशाने तो भटकाउण दा यतन है वो कर रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की चरण देखो असीं उन्हां अपने सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिहड़े सानूं अपनी इनपुट दिंदे ने। बहुत सारे मैसेजेस ईमेल्स भी ने। युवार शाह साहब दियां भी 2 लिखतां साडे कोल ने। इसे तरह साडे वीर धालीवाल वो भी लगातारता नाल उन्हां नूं कल दा साडा सैगमेंट जिहड़ा राहुल गांधी वर्सस ग्लासगो गुरुद्वारा इंसीडेंट वो बहुत पसंद आया। इसे तरह साडे वीर परविंदर सिंह नलवा उन्होंने जिहड़े कैनेडियन मीडिया च बाइस्ड एक आर्टिकल है उस दे उत्ते उन्होंने काफ़ी डिटेल कामेंट लिखे। असी सारिਆਂ ਨੂੰ एप्रीशिएट करते हैं कि घट्टो घट्ट इस वेले सिख सोचवान ਜਿਹੜੇ ने इस पासे सोचते हैं और इस मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ जो चल रहा है इस ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੈਪਨ ਆਫ ਚੋਇਸ कि भी ये इंडियन की कर और ये क्योंकि साडे वीर बड़े फारसाइटेड ने हर चीज़ नूं जिहड़ा सिख नुकता निगाह तो समझते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नूं समझते हैं और अबव ऑल ब्राह्मण दे माइंड नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं। सो उन्होंने इस दे भावें 2 पार्ट ने। एक तो जिवें ईवन गुरदास मान का कैनेडा टूर नवंबर के उन्होंने दिनों के विच ही जदों नस्लकुशी हुई है और ये भी जिहड़ी डिस्ट्रैक्शन कि जदों भी कोई होर हो रहा है कुछ फोकस हो रहा तुसी ऐसा कुछ करो कि जिहड़ा वो ध्यान दूजे पासे जाए। पर मैं उस सैकेंड पार्ट नूं तां नहीं टच करांगा। लेकिन एंबीगुइटी द वैपन ऑफ चॉइस बाय इंडिया टू पोलराइज द खालिस्तान मूवमेंट कि एंबीगुअस हुंदा है कि भी तुसी इधरला भी उधर ध्रुवीकरण करन दे लई इस किस्म दा जिवें सिख ने जी अद्धे खालिस्तानी ने जी अद्धे नहीं ने जी अद्धे टकसाली ने जी अद्धे अखंड कीर्तनी ने जी असी किहड़ी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੌੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮੇਜਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ PM ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਰਲੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਲਾਨ ਆਫ ਹੌਗਿੰਗ ਦੈਟ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਆਫਟਰ G20 ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਐਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ G20 ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਰੇੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ARY ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਐਂਡ ਡਿਨਾਇਲ। PM Trudeau's remarks questioned India's ability to be trusted as a partner and ally as sovereignty of a Western power, a NATO and G7 member had been violated ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਤਵਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। Canada's accusations had done the damage and India was in denial mode to evade scrutiny। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। India as always relied on same worst sort of mudslinging ever witnessed through its media propagandists to limit the damage and alter the narrative। ਉਹੀ ਗੰਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ
ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਡਾਨ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਿਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਧੁੱਤ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਡਿਨਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਟਸ ਸਪਿਨ ਮਿਸਟਰਸ were trying every possible trick in the book, but nothing was working as major upheavals were witnessed diplomatically from India's end. Only for so long was the Western world going to accept India's ludicrous arguments when the news surfaced that a member of Five Eyes intelligence group to support Canada's claim, which later was confirmed by USA. Canada and Canadians, calm and composed as always, stood by their Prime Minister. A small minority tried to turn a political issue into a religious bout, but failed miserably, leaving India disillusioned once again. ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਟਿਪ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਰਿਮਾਰਕਸ ਬਾਈ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। US Secretary of State Anthony Blinken's remarks a few days back summarized and contextualized the whole situation exceptionally well. In his press conference, he stressed accountability, referring to India. It may be worth noting that US or no Western power has ever stressed on accountability for terrorists, but in lieu, US and its allies has always held terrorists accountable. Diplomatically understanding Secretary Blinken's remarks aim at, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ exonerating ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੂ ਵਾਜ਼ assassinated in cold blood for practicing his right to freedom of expression in Canada. ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਸਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। The terrorist Indian regime will be held accountable. Its perpetrators charged and all concerted efforts will be made that no other country can repeat such actions on soils of Western powers. India, eluding the investigation, will only affirm West's case to declare it a rogue state and breeding ground for transnational terrorism. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੋਜ਼ਨ ਵੈਪਨ ਫॉर ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਕਸ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਿੱਖਸ ਵਰਸਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊ ਹੌਟ ਹੈਡਡ ISI ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਦ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀਅਰ ਆਰ ਅਫਰਮਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਲੀਜੈਂਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ
through Indian media platforms and are condemning the actions of pro-Khalistan activists, terming them as separatists or secessionists or even terrorists. ਉਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ taking a leaf out of its colonial past have successfully divided Sikhs into two factions on an issue about independence of Punjab from Indian occupation known as Khalistan movement। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਸ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਵੈਲ ਅਕਸਟਮਡ ਟੂ ਫੈਦਮ such sinister plots thanks to pro-Khalistan media outlets who openly raise questions about the direction of such narratives being pursued by Indian state। ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। On the contrary, pro-Khalistan channels being banned in India and the territories it occupies, people out there fail to understand the treachery being committed right under their noses by promoting an anti-Khalistan narrative of terror and violence। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸਚਿਫ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। The very concept of Khalistan is vilified to such an extent that people are scared of talking about the subject openly in a country which optimizes itself as a mother of democracy। ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸਪਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। By dividing opinion, Indian state has sown seeds of ambiguity within Sikhs to polarize Sikhs and weaken the Khalistan referendum movement, which right now is at peak worldwide due to efforts by Sikhs for justice। ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟਨਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਮਾਲ ਖੁਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਮਬਾਰਗੋ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਚਾਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਮਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਪੁੱਟ देयर ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਲਸ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਵੈਰੀ ਸਕਿਲਫੁਲੀ ਪਲੇ ਦ ਕਾਰਡ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਿੱਖਸ ਬਾਈ ਕਲੇਮਿੰਗ that Khalistani extremists are becoming bolder every day and this need to be curtailed। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਲਾਸਗੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਨਰੀ ਜੈਕਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਓਲੇਰੇ CEO ਆਫ ਰਿਆਨ ਏਅਰ ਗॉट ਹਿਸ ਫੇਸ ਸਮੈਸ਼ਡ ਬਾਈ ਅ ਕੇਕ ਇਨ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਮਿਸਕ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਰ ਲੇਬਲਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਚੈਲੰਜ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਰਜੀਮ ਬਟ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਫਰਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ Khalistan movement is associated with violence and extremism now because Pai Nijjar's assassination has done the damage and hit India where it hurts the most economically
ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਈਵਨ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖਸ could be seen showing their faces in front of cameras, condemning such actions and trying to put a spin by reiterating everyone is welcome in our gurdwaras. Yes, everyone is welcome, but not the ones who openly and condone genocide of Sikhs and represent the terrorist Indian government, which none of these state-sponsored parrots could muster the courage to say. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ taking into consideration the damage it could cause to Khalistan referendum movement link Khalistan with extremism by quoting diplomats are unsafe and above all divide Sikhs even more। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਵੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਵੱਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।